فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، মেহমান বলেন, আমাদের পুরা আসরের নামাজের পরের সময় বড় দামি এবং মূল্যবান সময়। এমনি তো পুরা জিন্দেগি বড় মূল্যবান, অনেক দামি, তার ভিতরে আসরের নামাজের পরের সময় অনেক দামি সময়। হাদিসের ভিতরে আছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তুমি আসরের নামাজের পরে এবং ফজরের নামাজের পরে কিছু সময় আমাকে স্মরণ করো, মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। এজন্য ভাই, এই সময়কে আমলের দ্বারা হেফাজত করার মাধ্যমে এই সময়ের কদর করতে হবে, সময়ের হেফাজত করতে হবে, সময়কে দামি বানাইতে হবে। একটা আসরের নামাজের পরের সময় দামি সময়, আর তারপরে আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়েছি, তো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার কারণে এটার সময় আরো বেশি বেড়ে গেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بیٹھ جا بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں بیٹھ جائے۔ دیکھو، یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اول تو دوستو بزرگوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے یہی بہت قیمتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو زندگی قیمتی، عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، মেহমান বলেন, আমাদের পুরা আসরের নামাজের পরের সময় বড় দামি এবং মূল্যবান সময়। এমনি তো পুরা জিন্দেগি বড় মূল্যবান, অনেক দামি, তার ভিতরে আসরের নামাজের পরের সময় অনেক দামি সময়। হাদিসের ভিতরে আছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তুমি আসরের নামাজের পরে এবং ফজরের নামাজের পরে কিছু সময় আমাকে স্মরণ করো, মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। এজন্য ভাই, এই সময়কে আমলের দ্বারা হেফাজত করার মাধ্যমে এই সময়ের কদর করতে হবে, সময়ের হেফাজত করতে হবে, সময়কে দামি বানাইতে হবে। একটা আসরের নামাজের পরের সময় দামি সময়, আর তারপরে আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়েছি, তো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার কারণে এটার সময় আরো বেশি বেড়ে গেছে। لیکن یہ وقت اور یہ زندگی قیمتی جب بنے گی جب ہم اس وقت کو اور اس زندگی کو قیمتی بناویں گے۔ نہیں تو وقت کا کام گزرنے کا ہے، گزر رہا ہے، کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر۔ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ 100% ساتھ رہتے ہیں اور ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں۔ اعمال کے کہا جاتا ہے ان کاموں کو کہ انسان 24 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، کھانا پینا، سونا، جاگنا، کمانا، خرچ کرنا، سننا، دیکھنا، شادی بیاہ، یہ انسان کی زندگی میں جو کام کرتے ہیں یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اور یہی اعمال جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں، یہی اعمال غیر بھی کرتے ہیں اللہ کو نہ ماننے والے، اور یہی کا اعمال سارے مسلمان بھی کرتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کاموں کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، یعنی ان سارے اعمال کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے۔ جس کی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہوگی، اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی ہے باعتبار اعمال کے نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اتنے ہی اللہ کیا ہوں بے حیثیت ہوگا، اتنے ہی اللہ کیا ہوں بے قیمت ہوگا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں،
এই সময়টাকে দামি এবং মূল্যবান বানাইতে হবে। কারণ সময়কে যদি আমরা নিজেরা দামি না বানাই তো সময় বসে থাকবে না, সময় অতিবাহিত হতে থাকবে, সময় শেষ হয়ে যাবে। জিন্দেগির একটা সময় আমাদের চলে গেছে, সামনের একটা সময় আছে যেটাও শেষ হয়ে যাবে, থাকবে না। তো যে সময়টা আমাদের হাতে বাকি আছে এই সময়টাকে দামি বানাইতে হবে, মূল্যবান বানাইতে হবে। আর এই সময়গুলিকে দামি বানানোর তরিকা হইতেছে আমলের মাধ্যমে, আমলের দ্বারা জিন্দেগিকে দামি বানানো, এই সময়গুলিকে মূল্যবান বানানো। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, উনি বলেন যে আমল কি? আমল হইতেছে মানুষের দৈনন্দিন যে কাজকর্মগুলি মানুষ করে, মানুষের ওঠা বসা, খানা পিনা, কথাবার্তা, লেনদেন, পরস্পরের যে সমস্ত আচরণ, এই সব জিনিসগুলি হইতেছে আমল। এই আমলগুলি প্রত্যেকটা মানুষই করে। যেমন একজন মুসলমান সে এই কাজগুলি করে, একজন অমুসলিম সেও এই কাজগুলি করে। কিন্তু মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আমাদের আর অমুসলিমদের মধ্যে ব্যবধান হইতেছে এইটা যে আমাদেরকে এই কাজগুলি করার পদ্ধতি বাতায় দেওয়া হয়েছে যে এই কামগুলিকে এইভাবে করো। তো আমরা যখন আমাদেরকে যেভাবে করার পদ্ধতি বলা হয়েছে এইভাবে এই কাজগুলিকে করব, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই কামটা আমল হিসেবে সাব্যস্ত হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। এই কামগুলি ওই তরিকায় আল্লাহ তাআলা যেভাবে করার জন্য বলছেন ওইভাবে করার কারণে আমাদের জিন্দেগিটাও, আমাদের সময়টাও দামি হয়ে যাবে, আমাদের এই কাজগুলিও দামি হয়ে যাবে। এই জন্য আমলকে দামি বানানোর তরিকা হইতেছে আমলগুলিকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক করা। এই জন্য রাসূল আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের ভিতরে ইরশাদ করেছেন যে দেখো, তোমাদের নবীর জিন্দেগির মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়ে গেছে, তোমাদের নবীর জিন্দেগি তোমাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের নবীর জিন্দেগিকে গ্রহণ করো। কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তির দাম আল্লাহ তাআলার কাছে তার আমল অনুসারে হবে। যার জিন্দেগি নবীর জিন্দেগির সাথে যত বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, নবীর জিন্দেগির সাথে যত বেশি মিল খাবে, সে তত আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হবে। আর যার জিন্দেগি নবীর জিন্দেগির থেকে যত বেশি দূরে হটে যাবে, নবীর জিন্দেগির সাথে যার জিন্দেগির যত বেশি দূরত্ব তৈরি হবে তত বেশি সে আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্যহীন সাব্যস্ত হবে। এই জন্য উনি বলেন যে মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আমলের মাধ্যমে নিজের জিন্দেগির প্রত্যেকটা কাজকর্মকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় করার মাধ্যমে নিজের জিন্দেগিকে দামি বানানো, মূল্যবান বানানো। इसलिए अब तक जितनी गफलत में जिंदगी गुजर गई बेएतबार अमाल के अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें और आगे जितनी बाकी है इसकी नीयत और इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। এই জন্য জিন্দেগির যে অংশটুকু গাফলতের ভিতরে, অলসতার ভিতরে, আল্লাহকে ভুলে, নবীকে ভুলে গাফলতের ভিতরে জিন্দেগির যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়ে গেছে, এইটার জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহ মাফ চাই, আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করি। আর আগামীর যে জিন্দেগিটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করবেন, এই জিন্দেগিটা আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা মোতাবেক পুরা করব, এটার আজম করি। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हर इंसान के साथ दो निस्बतें लगी हुई हैं और निस्बत जितनी ऊंची होती है, निस्बत जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। जितनी बड़ी निस्बत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मिसाल के तौर पर एक बादशाह है मुल्क का, उसका बेटा है, तो बेटे की निस्बत बादशाह की तरफ है, तो उस बेटे के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो मुल्क के एतबार से आएगी, क्योंकि उसके साथ निस्बत शहजादे की लगी हुई है कि बादशाह का बेटा है, बड़ी निस्बत लगी हुई है, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी है। और एक आदमी है, किसी धोबी का लड़का है, किसी दर्जी का लड़का है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी, क्योंकि उसके साथ निस्बत लगी हुई है, धोबी का लड़का, दर्जी का लड़का। तो जिम्मेदारी आएगी कि घर तक एक छोटी सी जिम्मेदारी है, तो जितनी बड़ी निस्बत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे ही हर इंसान के साथ दो बड़ी निस्बतें लगी हुई है। एक निस्बत सबसे पहली कि सबसे पहले हर इंसान अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्ला है, कि हर इंसान, जितने दुनिया में इंसान है, कि सब अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह का बंदा होने के नाते जो इसके ऊपर जिम्मेदारी आई है वो ये आई है कि अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे, अल्लाह का सच्चा बंदा बनकर जिंदगी गुजारे, अल्लाह के अहकामात पर हर वक्त तैयार रहकर अपनी जिंदगी गुजारे,
اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اپنی زندگی گزارے کہ یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے بحیثیت نسبت اللہ کا بندہ ہونے کی۔ دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ہر انسان، تو اس کے ناطے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز اپنے پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچاوے۔ یہ ذمہ داری بھی انسان اس امت کو دے کر گئے ہیں، ہر فرد کو، بلغوا عنی ولو آیا، کہ دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، جو نسبتیں لگی ہوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، تو اللہ کیا اس کا مقام ہے، اللہ کیا اس کی حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو اللہ کیا اتنا ہی وہ بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہے۔ اور اگر کوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک ذمہ داری کو پورا نہ کرے، کیونکہ دونوں نسبتیں ساتھ ہیں، اس لیے دونوں ذمہ داریاں بھی ساتھ ہیں، ایک کرے اور ایک نہ کرے اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کہ ایک ذمہ داری پوری کرے کہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اپنی ذات سے دیندار ہے، کہ نماز میں، روزے میں، اختلاوت میں، کہ ساری چیزوں میں ہے، اپنی ذات سے دیندار ہے، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرا، تو یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اور ایک کا پورا نہ کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ، زیادہ بولنے میں کوئی حرج نہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو نیچے دے کر مار دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، تیرے احکامات کو پورا کرتا ہے، ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت اس بستی کو پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، یہ اپنی عبادت میں لگا رہا، اپنی دین پر چلتا رہا، اپنی عبادت پر لگا رہا، تو یہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا تھا، دوسروں کی فکر نہیں کی۔ اچھا، اگر کوئی دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے کہ سارے مشورے، سارے اصول، ساری چیزیں دوسروں ہی کے لیے، اور خود اپنی زندگی دین سے خالی ہو، عمل سے خالی ہو، تو یہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تو یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی کہ اپنی ذات سے دیندار نہیں ہے، دوسروں کو بات پہنچا رہا ہے، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی ذات سے دیندار نہیں ہے، کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو بعد اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے ہو؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں، تم ہمیں بتلاتے تھے ساری چیزوں کو، نماز کو، روزے کو، تم ہمیں بتلاتے تھے، ہم نے اس پر عمل کیا تو اس کی وجہ سے ہم جنت میں گئے، تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ایک ذمہ داری پوری کر رہے تھے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہے تھے لیکن خود عمل کے اعتبار سے خالی تھے، اور ایک وہ تھا کہ ہر وقت عبادت میں لگا رہا لیکن دوسروں تک نہیں بات پہنچائی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، دو ذمہ داری ہر انسان کے ساتھ، دو نسبتیں اس کے ساتھ، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں کہ باعتبار دین کے، باعتبار اعمال کے خود بھی چلے دین پر، اور جو اپنے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں تک پہنچاوے، جس کو تبلیغ کے کہتے ہیں۔ তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষকে দুইটা নিসবত দান করছেন, প্রত্যেকটা মানুষের সাথে দুইটা সম্পর্ক, বড় সম্পর্ক। উনি বলেন সম্পর্ক যত বড় হয় সেই নিসবতে জিম্মাদারিও তত বড় হয়। যত বড় নিসবত, যত বড় সম্পর্ক, তার অধীনে জিম্মেদারিটাও তত বড়। উনি বলেন উদাহরণস্বরূপ একজন শাহজাদা, বাদশার ছেলে, তো তার সম্পর্ক বাদশার সাথে, বাদশার সন্তান সে শাহজাদা, তো শাহজাদা হওয়ার কারণে তার নিসবত অনেক বড়, আর এই বড় নিসবতের কারণে তার উপরে দায়িত্ব, তার উপরে জিম্মেদারি যেটা, এই জিম্মেদারিটাও অনেক বড় জিম্মেদারি, পুরো দেশ হিসেবে তার উপরে জিম্মেদারি, পুরো দেশের মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকে, তার সিদ্ধান্তের উপরে সব, তার সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য রাখে। তো
তো শাহজাদা হওয়ার কারণে, বাদশার সাথে নিসবত হওয়ার কারণে তার নিসবত বড়, এবং বড় নিসবত হওয়ার কারণে তার দায়িত্বও বড়। পক্ষান্তরে একজন ধোপি কাপড় ধোয়, তো তার সন্তান, অথবা দর্জি কাপড় সেলাই করে তার সন্তান, তো দর্জির সন্তান, ধোপার সন্তান, তো তার সাথে নিসবত ছোট। দর্জির কি মূল্য আছে সমাজে, একজন ধোপি তার সমাজে কি মূল্য আছে, তো তার সন্তানের আর কি মূল্য হবে। তো তার নিসবত ধোপির সাথে, তার নিসবত দর্জির সন্তান হওয়ার কারণে তার জিম্মাদারি কতটুকুন, তার ঘরোয়া জিম্মাদারি, দেশ হিসেবে তার উপরে কোনো জিম্মাদারি আসবে না। এজন্য উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষকে দুইটা নিসবত দান করছেন, আর নিসবত যত বড়, নিসবতের অধীনে দায়িত্ব আর জিম্মাদারি তত বড় হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষকে যে দুটা জিম্মাদারি দিয়েছেন, এক জিম্মাদারি হইতেছে আল্লাহ তাআলা, আমরা আল্লাহ তাআলার বান্দা, আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার বান্দা। আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার কারণে আমাদের নিসবত আল্লাহ তাআলার সাথে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন, আল্লাহ তাআলার বান্দা আমরা। আল্লাহর বান্দা হওয়ার কারণে আমাদের জিম্মাদারি আর দায়িত্ব হইতেছে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করা। আমরা বন্দেগী করবো আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন, বানাইছেন। এটা আমাদের দায়িত্ব, জিম্মেদারি, যে আমাদের জিন্দেগীর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার যখন যা হুকুম আহকাম আছে, এই সমস্ত হুকুম আহকামগুলি আমরা আমাদের জিন্দেগীর ভিতরে জিন্দা করব, সমস্ত বিধিবিধান মেনে চলবো। তো এটা আমাদের দায়িত্ব, এটা আমাদের জিম্মেদারি, আল্লাহর বান্দা হওয়ার কারণে বন্দেগীকে জিন্দেগীর ভিতরে ফিট করা। দ্বিতীয় নিসবত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটা হইতেছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানাইছেন আল্লাহ তাআলা। নবীর উম্মত হওয়ার কারণে নবীর সাথে আমাদের নিসবত, নবীর সাথে সম্পর্ক বড় নিসবত এটা। আর এই নিসবতের কারণে আমাদের উপরে দায়িত্ব হইতেছে, এটা আমাদের জিম্মাদারি হইতেছে, যা কিছু আমাদের কাছে পৌঁছছে এই সব কিছুকে অন্যর কাছে পৌঁছায় দেওয়া। বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাউ আয়া। দিনের একটা বিষয় যদি তোমার জানা থাকে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেছেন, তা অপরের কাছে পৌঁছায় দাও। তো অপরের কাছে পৌঁছানো, দিনের সবকিছুই অন্যের কাছে পৌঁছায় দেওয়া, মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, নবীর সাথে সম্পর্ক হওয়ার কারণে, নবীর উম্মত হওয়ার কারণে এই দায়িত্ব আমাদের। এই দোনো জিম্মাদারি, এই দোনো নিসবত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, আর এই দোনো নিসবতের উপরে এই দোনো জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, আর এই দোনো জিম্মাদারিকে একসাথে আমাদেরকে নিয়ে চলতে হবে। আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার কারণে যেমন জিন্দেগীর ভিতরে বন্দেগীকে জিন্দা করতে হবে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার কারণে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের মিশন, দাওয়াতের কাম, এটা অন্যের কাছে দ্বীনের যে কোনো কথা আমাদের কাছে আছে অন্যের কাছে পৌঁছানো, এই দায়িত্বকে আদায় করতে হবে। মনে বলেন, যদি আমরা এই দোনো দায়িত্বকে আদায় করি, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের মর্যাদা হবে, ইজ্জত হবে, সম্মান হবে। আর যদি এই দায়িত্বকে আদায় না করি, দুটোটা আদায় করলাম না, তো আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা বেহাইসিয়ত হয়ে যাব। আল্লাহর কাছে আমাদের কোনো মূল্য থাকবে না, মূল্যহীন হয়ে যাব আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে, কোনো দাম থাকবে না আমাদের কাছে। তো এই জন্য দুটোটাকে একসাথে আঞ্জাম দেওয়া, এটা আমাদের দায়িত্ব। মনে বলেন, একজনে একটা দায়িত্ব আদায় করে, আরেকটা আদায় করে না। দোনো দায়িত্বকে একসাথে পুরা করতে হবে, এটা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু একজনে দুইটার একটা করে, আরেকটা করে না। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার কারণে বন্দেগী করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করে, জিকির আজকার করে, এসব কাজ যারা আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার কারণে বন্দেগী, এগুলি করে। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিসবত আর সম্পর্কের কারণে যে দায়িত্ব, ওটাকে সে আদায় করে না। তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এক দায়িত্ব আদায় করে, আরেক দায়িত্ব আদায় করে না, তো এইটার কারণে কিয়ামত আল্লাহ তাআলার কাছে সে পাকড়াও হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে তাকে গ্রেফতার হবে, পাকড়াও করা হবে। উনি বলেন, হাদিসের পাকের ভিতরে আসছে, যার মফহুম এরকম, আল্লাহ তাআলা হযরতে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললেন যে যাও অমুক এলাকাকে তার সমস্ত বস্তি সহ এটা উল্টায় দাও। হযরতে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন, দেখলেন যে এই বস্তির ভিতরে, বস্তি আল্লাহ তাআলার নাফরমান,
কিন্তু এই বস্তির ভিতরে, এই জনবসতির ভিতরে একজন আল্লাহর বান্দা আছে যে চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্য, চোখের পলক পরিমাণ সময়ের মধ্যেও সে এতটুকুন সময়ও সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে নাই। চোখের পলক ফলাইতে যতটুকুন সময় লাগে এতটুকুন সময় পরিমাণ সময়ও সে কোনোদিন আল্লাহর নাফরমানি করে নাই। এইরকম একজন নেককার বান্দা। তো আল্লাহ জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আল্লাহ এরকম বান্দা এখানে আছে। তো আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললেন যে তারে সহ জমিনকে উল্টায় দাও। তো কেন তাকে সহ উল্টে দেওয়া হলো? তো আল্লাহ কারণ হিসেবে বলছে হাদিসের ভিতরে যে এই জন্যে যে এই সমস্ত মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করতেছে, এই নাফরমানির কারণে তার চেহারার ভিতরে সামান্য রকমের কোনো পরিবর্তন আসে নাই, কোনো চিন্তার ভাগ আসে নাই যে এইসব মানুষ আল্লাহর নাফরমানির ভিতরে লিপ্ত, আর এর জন্য আমাকে কোনো চেষ্টার মেহনত করা দরকার, এইটার কোনো যে চিন্তার ভাঁজ, পেরেশানির ভাঁজ তার চেহারার উপরে আসে নাই। এই জন্য তাকে, অথচ সে তার ইবাদতের ভিতরে লিপ্ত, আল্লাহর বন্দিগির ভিতরে লিপ্ত, আবেগ বড় ইবাদত গুজার, কিন্তু দ্বিতীয় কাজ না করার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাকড়াও আসছে। ঠিক তদ্রুপ মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এটা তো গেল যে আল্লাহর বন্দিগি হওয়ার কারণে এই নিসবতের ইবাদত করতেছে, কিন্তু নবীর সাথে সম্পর্ক না সম্পর্কের যে নিসবত, ওই নিসবতের জিম্মাদারি সে আদায় করতেছে না, তো তাকে পাকড়াও করা হইতেছে। কিন্তু যদি উল্টো হয়, কেউ যদি আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার কারণে বন্দিগি যেটা করার দরকার বন্দিগি করে না, ইবাদত তার জিন্দেগিতে নাই, কিন্তু দ্বিতীয় দায়িত্ব যেটা খুব আদায় করে, খুব গাস্ট করতেছে, খুব জিয়ারত করতেছে, খুব মোলাকাত করতেছে, খুব মশওয়ারা করতেছে, খুব দৌড়ঝাঁপ করতেছে, কিন্তু নিজের জিন্দেগির ভিতরে আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক আর সম্পর্কের জন্য যে ইবাদত, এই ইবাদত সে করে না। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, একেও কিয়ামতের ময়দানে পাকড়াও করা হবে, সে আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের ময়দানে ধরা খাইবে। এজন্য হাদিসের ভিতরে আছে, উনি বলেন কিয়ামতের ময়দানে যখন জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাবে, জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে, তো অনেক লোক যারা জাহান্নামে যাবে, তো জান্নাতওয়ালারা এই সমস্ত জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের ভিতরে তারা কি আযাবের ভিতরে আছে এই দৃশ্যগুলি দেখতে পাবে। তো তারা দেখবে যে কিছু লোক জাহান্নামের ভিতরে যাদের ওয়াজ নসিহত দ্বীনি কথাবার্তা শুনে এই সময় তারা জান্নাতে আসছে, তো তারা বলবে যে আরে তোমাদের কথাবার্তা শুনে, তোমাদের ওয়াজ নসিহত শুনে আমরা দ্বীনের উপরে আসছি আর আমরা জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে গেছি, তোমরা কেন জাহান্নামের ভিতরে? তো তারা এই কথা বলবে যে আমরা তোমাদেরকে তো ভালো কথার আদেশ করতাম, হুকুম দিতাম আর নসিহত করতাম, কিন্তু নিজেরা আমরা ওইগুলোর উপরে আমল করতাম না, তো এই জন্য জাহান্নামের ভিতরে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই জন্য বলেন যে এই দোনো নিসবতের উপরে দোনো দায়িত্ব পুরা করা এটা আমাদের কাম। এই জিম্মাদারি আল্লাহ দোনো নিসবত দিয়েছেন, বড় নিসবত, আর এই দোনো নিসবতের উপরে বড় দায়িত্ব, জিম্মাদারি দুইটা, এই দোনো জিম্মাদারি আমাদেরকে পুরা করতে হবে। इन दोनों जिम्मेदारियों में से पहली जिम्मेदारी ये है कि हर इंसान अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारे, यानी अपनी जात से दीनदार बने। अपनी जिंदगी में दीन आएगा तभी तो दूसरों तक पहुंचाएगा, अपनी जिंदगी में दीन नहीं तो दूसरों तक क्या पहुंचाएगा। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हर आदमी अपने दीन को सीखे, अपने दीन पर चले और अपने दीन को आलम में कैसे फैलाए उसकी फिक्र करे। इसलिए कि हर आदमी से उसकी जाती जिंदगी के बारे में सवाल होगा कल क़यामत के दिन, हर आदमी से। हदीस में आता है कि आदमी का कदम अपनी जगह से नहीं हट सकता जब तक उससे चार बातें ना पूछ ली जाए, चार सवाल न कर ले जावे। कि एक सवाल मुतलक तौर पर कि जिंदगी कहां गुजार कर आए हो, पूरी जिंदगी कहां गुजार कर आए हो। फिर जिंदगी के अंदर जुजियात है कि एक जुज जवानी है कि जवानी कहां गुजार कर आए हो, कैसी गुजार कर आए हो। तो जवानी की इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल है। वो 7 आदमी जो कल अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें एक वो जवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता होगा। क्यों? इसलिए कि जवानी में आज़ाब कवी होते हैं, आदमी के अंदर ख्वाहिशों का भी जोर होता है कि आदमी अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर कर अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में, उसके दीन को फैलाने में, उसके दीन पर चलने में लगाता है, तो फिर ऐसी जवानी के बाद अल्लाह क्या मकबूल है। तो जवानी कहाँ गुजार कर आए हो। फिर माल कहाँ से कमाया, हलाल कमाया कि हराम कमाया, जायज कमाया, नाजायज कमाया। हलाल कमा लिया, मेरा हो गया, मैं जिस तरह चाहूं जहां चाहूं उसको खर्च करूं कि नहीं। फिर उसको खर्च कैसे किया, कहां खर्च किया। तो माल कहां से कमाया, फिर उसको खर्च कैसे किया, कहां किया, और जो जानते थे उस पर क्या अमल किया। ये 4 सवाल हर आदमी से
कल क़यामत के दिन ऐसी अदालत में होने वाले हैं, वहां ना तो कोई झूठ काम आएगा, ना कोई वकील काम आएगा, कि कल क़यामत के दिन रजिस्टर सामने कर दिया जाएगा कि इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हासिबा, कि दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं और रजिस्टर कर दिया जाएगा। रजिस्टर तो क्या, कुरान तो यहां तक कहता है कि अल-यौमा नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये सारे कि आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहरे लगा देंगे, उनके हाथ पैर गवाही देंगे कि मुझसे क्या करतूत करवाए, मुझसे क्या काम कराए। तो हर आदमी से उसकी जाती जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। और दीन तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, এজন্য আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জাত থেকে নিজের জাতকে দিনদার বানায়। আমি নিজে দিনদার হয়ে যাই, দিনদারের জিন্দেগি অতিবাহিত করি। কারণ মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে তখনই দামি হবে যখন তার জিন্দেগির ভিতরে দিন আসবে, আর তার সাথে সাথে এজন্য দিনকে শিখতে হবে। দিনদার নিজের জিন্দেগিকে দিনদারের জিন্দেগি বানানোর জন্য আমাকে দিন শিখতে হবে, আর এই দিন শিখার পরে এই দিনটাকে অন্যের কাছে পৌঁছাইতে হবে। তো অন্যের কাছে যে পৌঁছাবো, তো পৌঁছার আগে নিজের জিন্দেগি এই দিনকে জিন্দেগির ভিতরে ফিট করতে হবে, আর জিন্দেগির মধ্যে দিনকে ফিট করার আগে দিনকে শিখতে হবে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, উনি বলেন দিনদারির জিন্দেগি বানানো প্রত্যেক ব্যক্তির তার ব্যক্তিগত জিম্মাদারি। সে তার জিন্দেগিকে ব্যক্তিগতভাবে দিনদারির জিন্দেগি বানায়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের ময়দানে জিন্দেগি দিনদারি বানানোর তরিকা হইতেছে নিজের আমলগুলিকে সুন্দর বানানো। কারণ কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দ্বীনি জিন্দেগি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তার জিন্দেগি দিনদারি জিন্দেগি ছিল কিনা। হাদিস শরীফের ভিতরে আসছে কিয়ামতের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজের স্বস্থান থেকে এক কদম পিছু হটতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে 4টা প্রশ্নের উত্তর না দিবে। 4টা প্রশ্নের উত্তর না যতক্ষণ পর্যন্ত দিতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপন জায়গা থেকে সে নিজে পা হটাতে পারবে না। 1 নম্বর প্রশ্ন করা হবে, তোমার সারাটা জীবন কোন কাজে ব্যয় করছো? পুরা জিন্দেগি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরা জিন্দেগির ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় হইতেছে যৌবনকাল। যৌবনকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে যে যৌবনকাল কোথায় কাটাইছে, কেন যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। উনি বলেন যৌবনকালে মানুষের শারীরিক শক্তি আর সবকিছুর সক্ষমতা পরিপূর্ণ তার ভিতরে থাকে। এই সময় যা ইচ্ছে তা করতে পারে। তো যে ব্যক্তি মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ তার এই যৌবনকালকে নিজের খায়সাতকে কোরবানি করে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর ভিতরে লাগাবে, তো আল্লাহ তাআলার কাছে সে দামি হয়ে যাবে, মূল্যবান। আল্লাহ তাআলার কাছে সে মূল্যবান হয়ে যাবে। কেমন দামি হবে? হাদিস শরীফের ভিতরে আছে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা 7 তবকার লোককে আরশের ছায়ার নিচে স্থান দান করবেন, যেই দিন আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। ওই দিন আল্লাহ তাআলা সূর্য মাথার উপরে আসবে, কঠিন গরম হবে। ওই দিন আল্লাহ তাআলা আরশের ছায়ার নিচে তাকে স্থান দান করবেন। তার ভিতরে ওই যুবক যে যৌবনকালে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছে, যৌবনকালে আল্লাহ তাআলা ইবাদত করছে, নিজের খায়সাতকে কুরবানি করছে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জিন্দেগিকে উঠাইছে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তাকে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আরশের নিচে আল্লাহ তাআলা ছায়া দান করবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য যৌবনকালের বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা, এতে জিন্দেগিকে দিনদার বানানো। তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে যে তুমি সম্পদ কিভাবে কামাই করছো আর কিভাবে ব্যয় করছো। কামাই করার তরিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, হালাল ছিল না হারাম ছিল। এরকম না যে সম্পদ আমি যেমনি ইচ্ছে এমনি কামাই করব। সম্পদ কামাই করার ব্যাপারে আমি স্বাধীন না, আল্লাহ তাআলার হুকুমের অধীন, আমরা পরাধীন। এখানে আমরা যেমনি ইচ্ছে এমনি সম্পদ কামাই করব না, হালাল তরিকায় কামাই করতে হবে। আবার কামাই করার পরে এই সম্পদের আমি মালিক হয়ে গিয়েছি, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে খরচ করব, এই ব্যাপারে আমরা স্বাধীন না। বরং এখানেও আল্লাহ তাআলার হুকুম আছে, হুকুম অনুসারে সম্পদকে ব্যয় করতে হবে। এজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে সম্পদ কিভাবে কামাই করছো আর সম্পদ কিভাবে ব্যয় করছো, উভয়টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর চতুর্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে দ্বীনের ইলম কতটুকু শিখছো আর সেই অনুসারে কতটুকু আমল করছো। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই 4 প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ দিতে পারবে না, আপন জায়গা থেকে এক কদম হটতে পারবে না,
এই জন্য আমল আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, দিনের আমল, যে দিনের এলম কতটুকু শিখছো, ওই অনুসারে কতটুকু আমল করছো। এই জন্য নিজের জিন্দিগিকে আমলে জিন্দিগি বানানো, আমলে জিন্দিগি যখন হবে তো এটাই হচ্ছে দিনদারি জিন্দিগি। এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीन आता है जिंदगी में यकीन के रास्ते से। जैसे इंसान के अंदर का यकीन होगा, बदन से निकलने वाले अमाल उसके एतबार से होंगे। इसलिए हमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को बनाना है, अपने अंदर के यकीन को बदलना है। आज गैरुल्लाह पर मेहनत हो रही है, गैरुल्लाह को बोला जा रहा है, गैरुल्लाह को सुना जा रहा है आम दुनिया में, इसलिए गैरुल्लाह का यकीन अंदर पैदा हो रहा है कि असबाब से होने का यकीन अंदर पैदा हो रहा है। जब हम अल्लाह ही को बोलेंगे, अल्लाह ही को सुनेंगे, अल्लाह ही की तरफ दावत देंगे, माशाअल्लाह पुरानों का मजमा है, ये बात कहने की भी जरूरत नहीं है, आप हजरात तो इस चीज से गुजरे हुए हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद ही ये होता है कि हमारे अंदर का यकीन बदले। कि आदमी जब चिल्ले 4 महीने मुस्तकिल अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह की बड़ाई को बोलता है, सुनता है, उसकी दावत देता है, तो फिर अंदर एक यकीन पैदा होता है। वो यकीन जब होता है, वो यकीन यानी ईमान की कैफियत बदलती है। वो यकीन जो कह रहा हूं यानी ईमान बनता है कि जब ईमान बनता है तो फिर आदमी को गुजरे ऊपर नदामत शर्मिंदगी भी होती है, आइंदा के लिए तौबा इस्तगफार भी करता है। तो इसलिए हमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले अपने ईमान को बनाना है, अपने ईमान पर मेहनत करनी है। ईमान ये अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नेमत मरहमत फरमाई है, ईमान की दौलत। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने जितनी नेमतें पैदा की हैं, जितनी नेमतें बनाई हैं, वो सब की सब इंसान ही के लिए बनाई है, लेकिन उन नेमतों पर कामयाबी और नाकामी का दारोमदार नहीं रखा है कि आप असबाब में ज्यादा होंगे तो कामयाब होंगे, असबाब कम होंगे तो नाकाम होंगे, अकलियत में होंगे तो नाकाम हो जाएंगे, अक्सरियत में होंगे तो कामयाब हो जाएंगे, माल के एतबार से ज्यादा होंगे तो कामयाब होंगे, माल कम होगा तो नाकाम होंगे, कि इस पर कामयाबी नाकामी नहीं रखी है। अल्लाह ने कामयाबी और नाकामी का दारोमदार दुनिया और आखिरत में वो ईमान और आमाल सालिहा पर रखा है कि ईमान के बगैर तो कोई अमल काबिल कबूल है ही नहीं। लेकिन ईमान है और आमाल सालिहा नहीं है तो कल क़यामत के दिन उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी जैसे अमाल होंगे। और अगर अल्लाह माफ कर दे तो गफूर रहीम है, उसने माफ कर दिया तो फिर उसे कौन पूछने वाला है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने ईमान को बनाना है। और ये ईमान जैसे मैंने कहा ये सबसे बड़ी नियामत है, लेकिन आज हमारे अंदर से इस ईमान की कदर और कीमत मुसलमानों के अंदर से कम हो गई है। और खत्म कम क्यों हुई है? क्योंकि जो चीज इंसान को बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के जो चीज इंसान को हासिल हो जाती है उसकी कदर और कीमत कम होती है बनिस्बत उसके जो चीज इंसान मेहनत कर कर हासिल करता है। जिस चीज पर इंसान का जान माल वक्त लगता है, जिस चीज के लिए आदमी कुर्बानी देता है, मुशक्कतें तकलीफें बर्दाश्त करता है, तो उस चीज का यकीन आदमी के अंदर होता है, उस चीज की कदर और कीमत आदमी के अंदर होती है। और जो चीज आदमी को बगैर मेहनत की मिल जाती है, जैसे किसी का इंतकाल हो जाए, उसके बेटे को विरासत में बहुत माल मिल जाए, तो उस बेटे के अंदर उसके ज्यादा उसका कदर और कीमत नहीं होगी, जहां चाहे जिस तरह चाहे खर्च कर देता है। क्यों? क्योंकि बगैर मेहनत के उसको मिला हुआ है। तो ईमान क्योंकि हमें बगैर मेहनत के मिला हुआ है, इसलिए आज हमारे अंदर इस ईमान की कदर और कीमत कम है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की और ईमान वाले की कदर और कीमत बतलाई, ताकि हम जहां हो, जिस हालत में भी हो, कि अपने ईमान की तरफ से फिक्रमंद हो कि मेरे ईमान के अल्लाह के यहाँ क्या कदर है और मेरी ईमान के अल्लाह के यहाँ क्या कीमत है, इसको पहचाने। आज मुसलमान और दुनिया ने हर चीज की कदर और कीमत को पहचाना और नहीं पहचाना तो इंसान की कदर और कीमत को नहीं पहचाना, और इंसान में मुसलमान की कदर और कीमत को बिल्कुल नीचा किया है। क्यों? क्योंकि मुसलमान ने ही अपनी कीमत खो दी है। तो कदर क्या बतलाई? कि कदर यह बतलाई ईमान वाले की ये कदर है अल्लाह के यहाँ के जब तक ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा, जब तक ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा, अल्लाह के यहाँ ये कदर है कि अल्लाह ताला इस सातों जमीन आसमान के निजाम को बाकी रखेगा एक ईमान वाले की वजह से। कि इस वक्त तो कितने मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सब दुनिया से चले जाए और हम में से एक बाकी रहे, तो एक की वजह से अल्लाह ताला इस सातों जमीन आसमान के निजाम को बाकी रखेगा कि ये कदर है। और कीमत क्या बतलाई कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मरहमत फरमाएगा। अब जिसका ईमान जितना ऊंचा होगा, जिसका ईमान जितना आला होगा कि कल कयामत के दिन उसकी उतनी बड़ी जन्नत होगी।
ये अल्लाह ने हमें दावत तबलीग वाला जो काम दिया है, ये आसान सा काम, ये है अपने अंदर के बनाने के लिए, अपने ईमान को बनाने के लिए। তো মেরে মহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, নিজের আমল ঠিক হবে তখন যখন ভিতরের ইয়াকিন ঠিক হবে। আমলের সম্পর্ক ইয়াকিনের সাথে। মানুষের অন্তরের ভিতরে যেরকম ইয়াকিন হয় ওরকম তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয়। ইয়াকিন যদি ঠিক হয় তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ঠিক হয়, ইয়াকিন যদি বিগড়ানো হয় তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যাঠিকভাবে ব্যবহার হয়, সঠিক জায়গায় ব্যবহার হয় না। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হরকত যেটা, এটাই হইতেছে আমল। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, সর্বপ্রথম আমলকে ঠিক করার জন্য বুনিয়াদী ভাবে যেটা ঠিক করতে হবে সেটা হচ্ছে অন্তরের ইয়াকিনকে ঠিক করতে হবে। অন্তরের ভিতরে আজ গায়রুল্লাহর আলোচনা সব সময় শোনার কারণে চতুর্দিকে আর সর্ব অবস্থায় গায়রুল্লাহর আলোচনা, আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিসের আলোচনা আমরা শুনতেছি। তো যার কারণে বারবার গায়রুল্লাহর আলোচনা শোনার কারণে আমাদের অন্তর গায়রুল্লাহর দ্বারা মুতাআসসির, আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিসের দ্বারা, মাখলুকের দ্বারা মুতাআসসির, প্রভাবিত। তো গায়রুল্লাহর ইয়াকিনের দ্বারা আমাদের অন্তর ভরপুর। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যখনই উল্টা জায়গায় একজন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয়, দ্বীনের কথাবার্তা শোনে, আল্লাহর বরাতের কথাবার্তা শোনে, বলে যে আপনারা তো পুরাতনদের মজমা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার নেই, আপনারা বোঝেন। তো যখনই গায়রুল বলে আল্লাহর বরাতের কথা আলোচনা শোনে তো তার অন্তরের ভিতরে একটা পরিবর্তন আসে, আমল অন্যরকম হইতে থাকে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক আর তাআল্লুক হইতে থাকে। তো কেন? যে অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আমলকে সুন্দর করা আর এটার জন্য বুনিয়াদী কাম হইতেছে নিজের ইয়াকিনকে ঠিক করা। আর নিজের ইয়াকিনকে ঠিক করার জন্য আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাত, আল্লাহ তাআলার কুদরতের আলোচনা নিজেদের পরস্পরে বারবার আর বেশির থেকে বেশি করা। তো যত বেশি এগুলো আলোচনা করা হবে তত বেশি আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের ইয়াকিন অন্তরের ভিতরে আসবে, ঈমান অন্তরের ভিতরে জায়গা নেবে, ইয়াকিন অন্তরের ভিতরে মজবুত হবে। আর যখন এই দুটো জিনিস অন্তরের ভিতরে মজবুত হবে তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আমল সুন্দর হবে। ঈমান, আল্লাহ তাআলার বান্দাকে আল্লাহ তাআলা যত নিয়ামত দিয়েছেন এই সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে দামি আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হতেছে ঈমানের নিয়ামত। যত জিনিস আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সৃষ্টি করছেন সব আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। আর এই সব জিনিসকে আল্লাহ তাআলা মানুষের খিদমতের জন্য, মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করছেন। আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে আমাদেরকে এই সমস্ত জিনিস দিয়েছেন। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দুনিয়ার এই কোন জিনিসের সাথে মানুষের সফলতা আর নাকামি এটার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা রাখেন নাই। যে একজন অনেক সম্পদশালী হয়ে গেল তো সে কামিয়াব হয়ে যাবে, আরেকজনের কাছে কিছু নাই, গরিব, সে নাকাম হয়ে যাবে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। একজন দল ভারী তো তারা কামিয়াব হয়ে যাবে, আর একজনের সাথে কেউ নাই তো সে নাকাম হয়ে যাবে। একজন অনেক সম্পদশালী তো সে কামিয়াব হয়ে যাবে, যার কাছে সম্পদ নাই সে নাকাম হয়ে যাবে। না মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে আল্লাহ তাআলা মানুষের কামিয়াবি আর নাকামের সম্পর্ক স্থাপন করেন নাই, জুড়াই দেন নাই। কামিয়াবি আর নাকামের সম্পর্ক, সফলতা আর মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, এইটার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা জুড়াইছেন মানুষের ঈমানের সাথে, মানুষের আমলের সাথে। যার ঈমান যত মজবুত হবে মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যার কাছে আমল থাকবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও কামিয়াব করবেন, আখিরাতেও কামিয়াব করবেন। তো কামিয়াবের ওয়াদা ঈমানের উপরে, সফলতার ওয়াদা ঈমানের উপরে। নাকামের ওয়াদা যখন নাকাম কখন হবে? যখন ঈমান ছাড়া জিন্দেগি অতিবাহিত করবে। তো এত বড় দামি মূল্যবান ঈমান, এত বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজকে এই নিয়ামত আমাদের কাছে মূল্যহীন। ঈমানের কোনো মূল্য নাই আমাদের কাছে, মূল্যহীন, কোনো দাম দেই না আমরা। কেন ঈমান আমাদের কাছে মূল্যহীন? উনি বলেন, মানুষ যে কোনো জিনিস মেহনত ছাড়া যদি তার হস্তগত হয়, মেহনত ছাড়া যদি কোনো জিনিস সে পায়, তো এই জিনিসের তার কাছে কোনো মূল্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বাপ সম্পদশালী ছিল, কোটিপতি, অনেক সম্পদের মালিক। বাপ মারা গেছে, সন্তান মিরাস সূত্রে বাপের সমুদয় সম্পদের অধিকার, সম্পদ তার কাছে আসছে, সেটার মালিক হয়েছে।
তো এই সম্পদ যেহেতু কামানোর জন্য তার মেহনত করতে হয়নি, কোরবানি দিতে হয় নাই, ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয় নাই, তো যার কারণে এই সম্পদের কোনো মূল্য নেই তার কাছে। সে যেখানে ইচ্ছে সেখানে খরচ করে, যেমনি ইচ্ছে এই সম্পদকে সে উড়াইতে থাকে। কিন্তু মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বাপ যে সম্পদকে কষ্ট করে কামাই করছে সে কিরকম করবে? কখনোই না। ঠিক তদ্রুপ মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজকে ঈমান আমাদের কাছে আমরা পাইছি মেহনত ছাড়া। জন্মসূত্রে ঈমানের নিসবত, ঈমানের সাথে আমাদের সম্পর্কে ঈমান পেয়েছি আমরা, যার ঈমানের কারণ, ঈমানের পেছনে মেহনত না হওয়ার কারণে আজকে আমাদের ঈমানের কোনো মূল্য নাই। যার কারণে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান আমরা ঈমানহীন, ঈমান বিক্রি করে দিতেছি, ঈমানের খেলাফ জিন্দেগি যাপন করতেছি, ঈমান বহির্ভূত জিন্দেগি চলতেছে। এই নিয়ামত এত বড় যে নিয়ামত, এটার কোনো আমাদের কাছে কদর নেই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য সর্বপ্রথম প্রত্যেকটা মুসলমানকে এটা অনুধাবন করা, চিন্তা করা, এটা বোঝা যে এই নিয়ামত যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে এই নিয়ামতের কি পরিমাণ কদর, কি পরিমাণ আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামতের, এই ঈমানের মূল্যায়ন করেন, আর আল্লাহ তাআলা এই ঈমানের কি পরিমাণ মূল্য দেন, এটা প্রত্যেকটা মানুষকে বুঝতে হবে। যখন মানুষ ঈমানের মূল্য বুঝবে আর ঈমান মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করবে, তো এই মানুষের জিন্দেগিও দামি জিন্দেগি হয়ে যাবে, মূল্যবান হয়ে যাবে সে। আর মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজকে মানুষ ঈমানের মূল্য না বোঝার কারণে, ঈমানের দাম না দেওয়ার কারণে, ঈমানের পেছনে মেহনত না করার কারণে ঈমান জিন্দেগির থেকে বাহির হয়ে গেছে, আর ঈমান মুসলমানের জিন্দেগিও আল্লাহ বেকিমত হয়ে গেছে। মুসলমান নিজের হাতে নিজের জিন্দেগিকে মূল্যহীন বানাই দিছে। এই জন্য দুটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে। আর ওই জিনিসটাকে সামনে রাখা, ঈমানের কি পরিমাণ আল্লাহ তাআলা কদর করেন, ঈমানদারদের দাম আল্লাহ তাআলার কাছে কি পরিমাণ, এইটাকে সামনে রেখে আমাদেরকে চলতে হবে। উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা ঈমানের এই পরিমাণ কদর করেন যে এক ব্যক্তি দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ আল্লাহ বলে ঈমানওয়ালা একজন মানুষ দুনিয়াতে আছে। সারা বলছে এখন দুনিয়াতে কত শত শত মুসলমান, কেউ নেই, একজন মুসলমান সে ঈমানওয়ালা, আর সারা দুনিয়া আল্লাহ তাআলার নাফরমান দিয়ে ভর্তি। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই একজন ঈমানওয়ালার খাতিরে আল্লাহ তাআলা আসমান আর জমিনের সমস্ত নিজামকে আল্লাহ তাআলা বাকি রাখবেন, সারা দুনিয়ার সমস্ত মখলুককে আল্লাহ তাআলা খাওয়াইবেন, সমস্ত দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক মতন চলতে থাকবে ওই একজন ঈমানওয়ালার কারণে। এজন্য ঈমানওয়ালার দাম, ঈমানের কদর আল্লাহ তাআলার কাছে এই পরিমাণ। নফসে ঈমানের দাম আল্লাহ তাআলার কাছে কি পরিমাণ? বলে বলেন যে ব্যক্তি দুনিয়ার থেকে এই অবস্থায় যাবে যে তার অন্তরের ভিতরে যাররা বরাবর ঈমান ছিল, যাররা বরাবর ঈমান নিয়ে যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার থেকে যাবে, সরিষার যাররা বরাবর, আপনাদের সুবিধার্থে বলে সরিষার দানার থেকেও কম, এত অল্প ঈমান নিয়েও যে এই দুনিয়ার থেকে যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুনিয়ার থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দান করবেন। তো যে বেশি ঈমানওয়ালা হবে, যার কাছে ঈমান আরো মজবুত ঈমান থাকবে, ঈমানের মেহনত করে ঈমানকে অন্তরের ভিতরে মজবুত করেছেন, পাক্কা ঈমানদার হবে, তো তাকে তো আল্লাহ তাআলা আরো অনেক বড় জান্নাত দান করবেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ঈমান মজবুত করে বানাইতে হবে, ঈমানের পেছনে মেহনত করতে হবে। উনি আগে একটা কথা বলতেছিলেন, উনি বলেন যে কিয়ামতের ময়দানে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আর আমলের উপরে বলতে সাক্ষী পেশ করা হবে। কিয়ামতের ময়দানে আমলের উপরে সাক্ষী পেশ করা হবে। মানুষ দুনিয়াতে যে যা আমল করছে এই সমস্ত আমল কিয়ামতের ময়দানে মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলে এই আমলগুলি সে খারাপ আমল করছে, ভালো আমল করছে, এই খারাপ আমলের পক্ষে আল্লাহ তাআলা সাক্ষী পেশ করবেন। জবান আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে সব পেশ করা হবে। ওইখানে এমন আদালতে পেশ করা হবে যে আদালতে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মিথ্যা বলার কোনো অবকাশ থাকবে না, ওখানে কোনো উকিল থাকবে না, সরাসরি কথা হবে। যা আমল তার জিন্দেগিতে থাকবে ওই অনুসারে তার সাথে ফয়সালা হবে, কোনো মিথ্যা বলতে পারবে না। জবানের উপরে মোহর মেরে দেওয়া হবে, তার হাত কথা বলবে, তার পা কথা বলবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আর কিয়ামতের ময়দানে ওদের তার আমলনামা তার সামনে খুলে দেওয়া হবে, আর তাকে বলা হবে পড়ো তোমার আমলনামা, আর তোমার নিজের ব্যাপারে তুমি নিজের সিদ্ধান্ত নাও।
মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আমলনামা সে পড়বে, দেখবে সবকিছু তার সামনে। আমরা যা করতেছি সবকিছু আমাদের ডান বামে যে ফেরেশতা আছে, এই ফেরেশতা লিপিবদ্ধ করতেছে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, একটু আগে যেটা বলতেছিলেন, এই জন্য আমলকে ঠিক করতে হবে, আমলওয়ালা জিন্দেগি বানাইতে হবে। আর দ্বিতীয় মেরে দোস্তার বুজুর্গ, আমল জিন্দেগিতে আসার যে আমল সুন্দর হওয়ার তরিকা হইতেছে দিলের ইয়াকিন ঠিক হওয়া, ঈমান মজবুত হওয়া। যখন এই দুটো জিনিস ঠিক হবে, আমল জিন্দেগির ভিতরে জিন্দা হবে, আমল সুন্দর হবে। तो ये ईमान की कदर और कीमत दोस्तों बुजुर्गों सहाबा के अंदर उतरी हुई थी। इसलिए सहाबा ने इस ईमान के लिए हर तकलीफ को, हर मुसीबत को बर्दाश्त किया है, और जो चीज ईमान के मुकाबले में आई है सहाबा ने उसको कुर्बान किया है। हम फजाइल की तालीम के जरिए से सहाबा के किस्से सुनते रहते हैं, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों ये सुनना सुनाना सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है कि तालीम एक मस्जिद का अमल है, उसमें बैठना ही पड़ेगा, इसको तो सुनना ही पड़ेगा। बल्कि तालीम इसलिए कराई जाती है ताकि हम इन सहाबा के किस्सों से असर लेने वाले बने, और असर लेकर इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने वाले बने। लेकिन जो ईमान अल्लाह ने सहाबा को मरहमत फरमाया था, वही ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको भी मरहमत फरमाया है। फर्क इतना है कि उन्होंने मेहनत कर कर अपने ईमान को बना लिया था, अपने अंदर के यकीन को बना लिया था, और हमने मेहनत के छूटने की वजह से कि हमारा ईमान कमजोर दर्जे पर पहुंच गया, और ऐसा पहुंच गया कि आज मुसलमान के नमाज पढ़ने के भी लाले पड़ रहे हैं अंदर एक कमजोरी की वजह से। क्योंकि आदमी को जो चीज चलाती है अमल के एतबार से, वो उसको उसके अंदर की ताकत चलाती है। जैसे उसके अंदर की ताकत होगी, अंदर का यकीन होगा कि बदन से निकलने वाले अमाल उसके एतबार से होंगे। तो सहाबा ने अपने ईमान को मेहनत से, मुजाहिदों से, कुर्बानियों से बनाया था। इसलिए ईमान के मुकाबले में जो भी शक्ल आई, जो भी चीज आई, कि उसको तकलीफ आई तो तकलीफ को बर्दाश्त किया, और अगर कोई और चीज आई है तो उसको कुर्बान किया है। एक सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि खब्बाब उन तकालीफ की तफसील बतलाओ जो ईमान की वजह से तुम पर आई है, जो हालात, जो मुसीबतें ईमान की वजह से तुम पर आई है, जरा उनकी तफसील तो बतलाओ। तो हज़रत खब्बाब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप जरा मेरी कमर देखें। जब कमर देखी तो हज़रत उमर ने फरमाया, खब्बाब ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी जैसी तुम्हारी है। तो हज़रत खब्बाब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मुझे आग के अंगारों पर लिटाकर घसीटा जाता था, मेरी चर्बी से, मेरे खून से आग घुसती थी। कहे की वजह से, कि ईमान की वजह से, कि एक औरत के गुलाम थे, जब उसको ये पता चला कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, यानी ईमान लेकर आ गए हैं, तो सरिये को गर्म कर कर उससे उनके बदन को दाग देती थी सजा के तौर पर, कि ये तो ईमान से फिर जावे, नहीं तो इन तकलीफों को बर्दाश्त करें। लेकिन इन तकलीफों को बर्दाश्त करना आसान हुआ ईमान के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि ईमान की कदर, इसलिए कि आदमी के अंदर जब किसी चीज की कदर और कीमत उतर जाती है, किसी भी चीज की, तो आदमी उसके लिए अपनी सारी चीज झोंक देता है, अपनी जान, अपना माल, अपना वक़्त उसके पीछे लगा देता है, जिस चीज की कदर और कीमत अंदर उतर जाती है। सहाबा के अंदर ये ईमान की कदर और कीमत उतरी थी, तो इसलिए सहाबा ने इसके लिए हर तकलीफ, मुसीबत को और अपनी जान माल उसके लिए झोंक दी। হযরত সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইনদের কাছে ঈমানের মূল্য ছিল, কদর ছিল, যার কারণে হযরত সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানের খাতিরে সব রকমের কুরবানি আর কষ্ট তারা সহ্য করছেন, হাসি মুখে সহ্য করে নিছেন। কারণ তারা জানতেন ঈমান কি পরিমাণ দামি জিনিস, ঈমান কি পরিমাণ মূল্যবান জিনিস। আর যার কারণে ঈমানের মোকাবেলায় যত রকমের কোরবানি দেওয়ার মাসলা আসছে, যত রকমের কষ্ট আসছে, তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ সাহাবা একরাম ওই সমস্ত কষ্টগুলিকে সন্তুষ্ট চিত্তে, খুশি মনে ওই সমস্ত কষ্টকে সহ্য করে নিছেন। মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ ঈমানের পেছনে যখন মেহনত হবে, তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ ঈমান অন্তরের ভিতরে মজবুত হবে, তো আমল জিন্দেগির ভিতরে আসবে। যেই পরিমাণ ঈমান জিন্দেগির ভিতরে আসবে মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, ওই পরিমাণ আমল মানুষের জিন্দেগির ভিতরে জিন্দা হবে। হযরত সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানের জন্য সব রকমের যত রকমের কষ্ট বলতে, যত রকমের কুরবানি দেওয়ার মাসলা আসছে, সব রকমের যত রকমের পছন্দনীয় জিনিস ছাড়া দেওয়ার মাসলা আসছে, সব পছন্দনীয় জিনিস ঈমানের জন্য ছাড়ছেন। কোন রকমের কষ্ট আসছে, এই কষ্টগুলিকেও তারা মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সহ্য করে নিছেন। কারণ তারা জানতেন যে ঈমান আল্লাহ তাআলার কাছে বড় দামি জিনিস, বড় মূল্যবান জিনিস। এজন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ঈমান মানুষের জিন্দেগির ভিতরে তখনই আসবে যখন ঈমানের জন্য মেহনত হবে, মুজাহাদা হবে,
ইমানের জন্য কুরবানি দেওয়া হবে, জান মাল লাগানো হবে ইমানের জন্য। তো মেরে দোস্তার বুজুর্গ, ইমান জিন্দেগির ভিতরে আসতে থাকবে। হযরত সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানের জন্য কিরকম কষ্ট করছেন, কিরকম কষ্ট করছেন। একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে, ভাই খাব্বাব, তোমার ওই কষ্ট, যে কষ্টগুলি ইমানের কারণে তোমার উপরে আসছে, এই কষ্টের কিছু বিবরণ তুমি আমাকে শোনাও। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে, আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমার কোমর দেখেন। উনি কাপড় উঠাইলেন। হযরত আমিরুল মুমিনিন হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোমর দেখলেন, আর দেখার পরে বললেন যে, খাব্বাব, এরকম কোমর তো আমি কারো দেখিনি। শুধু হাড্ডি আর হাড্ডি, গোশতের কোনো নামগন্ধ নেই, এরকম কোমর তো আমি কারো দেখি নাই। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে, আমিরুল মুমিনিন, আমি ঈমান গ্রহণ করার পরে আমাকে জ্বলন্ত কয়লার উপরে টানা হিচড়া করা হইতো, আর আমার রক্ত আর চর্বি দিয়া ওই জ্বলন্ত কয়লা নিভে যাইত। এরকম কষ্ট দেওয়া হয়েছে। মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, সাহাবারা ঈমানের খাতিরে এত কষ্ট করছেন। এক মহিলা, তার এক গোলাম ছিল। এই মহিলা যখন জানতে পারলো যে তার গোলাম, তার কীর্তদাস, বলে সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসা যাওয়া করে, তো এটা যখন সে জানতে পারছে, তো তার কারণে শাস্তি স্বরূপ তাকে লোহার শিক গরম করে তার শরীরে বলে ছেঁকা দিত। লোহার শিক, হয় তুমি তোমার নবীর কাছে যাওয়া, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিবে, আর না হলে এই কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবারা এত কষ্ট করে ঈমান সহ্য করছেন, যার কারণে সাহাবাদের কাছে ঈমানের মূল্য ছিল। আজকে আমরা ঈমান পাইছি, ঈমানের জন্য মেহনত আর মুজাহাদা আর জানমালের কোরবানি দেওয়া লাগেনি, যার কারণে ঈমানের কোনো কদর আমাদের কাছে নেই। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের জন্য নিজের জান দেওয়া লাগলে জান মাল সবকিছু কোরবানি যখন করব, তো আল্লাহ তাআলা ঈমানের কদর অন্তরের ভিতরে নসিব করবেন। যেই পরিমাণ ঈমান আর ইয়াকিন অন্তরের ভিতরে আসবে, আল্লাহ তাআলা ওই পরিমাণ আমল আমার জিন্দগির ভিতরে জিন্দা করে দেবে। इसलिए मेरा मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये यकीन और ईमान बनता है दावत के रास्ते से, कि अल्लाह की बड़ाई को इतना बोले, इतना सुने, उसकी बड़ाई को, उसकी किबरियाई को इतनी दावत दे कि अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा हो जावे, क्या ईमान बन जावे, और फिर रो रो कर अल्लाह से ईमान की हकीकत को मांगना है। এই ঈমান ইয়াকিন আমাদের অন্তরের ভিতরে আসবে দাওয়াতের রাস্তায়। আল্লাহ তাআলার বরত্ব এবং কুদরতের কথা এত বেশি বলা, যে আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের ইয়াকিন অন্তরের ভিতরে চলে আসে। আর সাথে সাথে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করে রোনাজারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে ঈমানকে চাওয়া। ईमान की हकीकत हमें मिल गई, अंदर का यकीन बहुत सही हो गया, तो फिर जिस माहौल में भी होंगे, दुनिया के जहां जिस कोने में भी होंगे, हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले बनेंगे। ঈমানের হাকিকত, ঈমান বাস্তবভাবে যদি আমার জিন্দেগিতে আসে, তবে রে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার যে কোনো পরিবেশের ভিতরে আমরা থাকি না কেন, ওই পরিবেশের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুম, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় আমরা চলনেওয়ালা হব। करेंगे इंशाअल्लाह। এজন্য মেহনত করব ইনশাআল্লাহ। थोड़ा सा वक्त बाकी रहेगी, अल्लाह के तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह का जिक्र करे। हमारे बड़े 3 तस्बीह सुबह को, 3 तस्बीह शाम को ध्यान से पढ़ने के लिए बतलाते हैं। अब अल्लाह के तरफ मुतवज्जे हो, दुआ दुरूद में रह जावे। 5-6 मिनट अज़ान में रह गए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद भी बड़ा अहम बयान होगा, सारा मजमा जम कर बैठे और उसके तकादों पर जो तकादे पेश किए जावे, उस पर अपने आप को आगे बढ़ाएं। অল্প সময় আছে ভাই, তাসবিহাত আদায় করে, আমাদের বড়রা 3 তাসবিহ আদায় করার কথা বলেন সকাল বিকাল পাবন্দির সাথে। এই জন্য ইহতিমামের সাথে বসে 3 তাসবিহ আদায় করি। 5-6 মিনিট হয়ে গেছেন জামাতের। নামাজের পরে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হবে, ধ্যানের সাথে বয়ান শুনবো, আর এরপরে যে তাকাদা পেশ করা হবে, ওই তাকাদার উপরে নিজেকে পেশ করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। সুবহানাল্লাহ। কাতারে বসে যাইবে।